Good morning, my dear students. Once again, I am your zoology sir. So, listen this video. In this video, we are all going to learn about the structure of the mammary glands, isn't it? So, the mammary gland, it is found in females and is associated organ, important organ of female reproductive system. That is the mammary gland. So, the mammary glands are the modified structure of sweat gland. Modified structure of sweat gland, isn't it? So, in your book, the diagram is given properly. So, sweat glands are the modified structure of sweat glands. They are present in both the sexes. They are present in males and females. You know that, understand? Males are having mammary glands, but in case of males, they are rudimentary in structure, functionless, and they are present as vestigial organs. ஒரு எச்ச உறுப்பாக வளர்ச்சியடையாத உறுப்பாக இருக்கிறது. மேல்ஸில் ஆண்களில் இப்போ ஆண்கள்லையும் பெண்கள்லையும் பால் உறுப்புகள் இருக்குது. பட் ஆண்களில் அது ஒரு எச்ச உறுப்பாக வளர்ச்சியடையாத உறுப்பாக இருக்குது. பட் இன் கேஸ் ஆஃப் ஃபீமேல்ஸ், they are developed, understand, after the puberty. After the puberty, they are developed, they are grown into a larger in size under the influence of two ovarian hormones. They are estrogen and progesterone. You know that, isn't it? Two hormones are secreted by ovary, progesterone and estrogen, after the puberty. அதாவது பெண்களில் வயதுக்கு வந்த பிறகு ஓவரியில் ரெண்டு ஹார்மோன் சுரக்குது. அதாவது அந்த ஹார்மோன் ஈஸ்ட்ரோஜன், புரோஜெஸ்ட்ரான். இந்த ரெண்டு ஹார்மோன்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் இந்த பால் சுரப்பியானது வளர்ச்சி அடைகிறது. பட் தீஸ் ஹார்மோன்ஸ் ஆர் ஆப்சென்ட் இன் மேல்ஸ். ஆண்களில் அந்த ஹார்மோன் கிடையாது, அதனால் வளர்ச்சி அடைகிறது. தென் வாட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் திஸ் மெமரி கிளாண்ட்ஸ் டு ஃபீட் த பேபிஸ், டு நரிஷ் த பேபி வித் மில்க். அந்த பால் சுரப்பியானது பாலை உற்பத்தி செய்து குழந்தை பிறந்த பிறகு குழந்தைகளுக்கு ஒரு சத்தான ஒரு உணவு என்ன செய்து கிடைக்கிறது, பால் சுரப்பி, isn't it? So there is a pair of mammary glands in females. So it contains two tissues. When we see the sectional view of these mammary glands, it contains two tissue. One is the milk secreting epithelial cells, and it is packed by and surrounded by fatty tissue or adipose tissue. You can see in yellow color, மஞ்சள் கலரில் இருக்குது. So this is called adipose tissue or fatty tissue. அப்போ ரெண்டு வகையான திசுக்கள் காணப்படுது. மில்க் செக்ரேட்டிங் டிஷ்யூவும் காணப்படுகிறது, வேரியபிள் குவான்டிட்டிஸ் ஆஃப் ஃபேட் டிஷ்யூவும் காணப்படுது, அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ த சைஸ் ஆஃப் த மெமரி கிளாண்ட் பேஸ்ட் ஆன் த டெபாசிட் ஆஃப் அடிப்போஸ் டிஷ்யூ, இந்த சைஸ் பார்த்திங்கன்னா மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபேட் டிஷ்யூ இருந்தால் பெரிதாக இருக்கும். கொஞ்சம் போல் லிட்டில் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபேட் டிஷ்யூ இருந்தால் சிறிதாக கணக்கும். பட் த சைஸ் ஆஃப் த பிரஸ்ட் டஸ் நாட் ஹாவ் அன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் த எஃபிஷியன்சி ஆஃப் லாக்டேஷன். ஆனால் பெரிதாக இருக்கிறதுனால பால் அதிகமாக சுரக்கும்னு கிடையாது. கொழுப்பு திசு அதிகமாக இருந்தால் பெரிதாக இருக்கும். ஸோ இந்த glandular tissue, that is glandular tissue, it is divided into many lobes னு சொல்லலாம். glandulars பார்த்தீங்கன்னா it is divided into many lobes, understand. So separated by many lobes. So that is 2 to 25 lobes are separated by fat, understand, and connective tissue.
இல்லையா, ஃபேட் டிஷ்யூவாலேயும் உடலை ஃபேட் டிஷ்யூ கனெக்ட் டிஷ்யூ வந்து நிறைய லோப்ஸாக இருக்கும். பட் இன் திஸ் ஸ்ட்ரக்சர், இன் திஸ் டயக்ராம் பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் see 5 lobes are there. 5-6 lobes தான் இருக்குது. பட் சரௌண்டிங் த என்டையர் மெமரி gland is composed of 2 to 25 இல்லையா, 5 to 25 lobes இருக்கும். அண்ட் ஈச் லோப்ஸ் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் கான்ஸ்டியூட்ஸ் லோபியூல்ஸ். இந்த பெரிய லோப்ஸ் வந்து இவ்வளோ பெரிய லோப்ஸும் சின்ன சின்ன லோப்ஸாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கும், சின்ன சின்ன லோப்ஸாக இருக்கும். ஸோ தேட்ஸ் a small lobes, lobules are called acini or alveoli in pair. They are called acini and alveoli. Understand? Acini and alveoli. And cells of alveoli secrete milk. The cells of alveoli தான் they secrete milk. அப்புறம் பார்த்தோன்னா from the each lobules, understand, from the each lobules there is a small duct, there is a memory tubules or small ducts or originates develops from the each lobes and they join together. Understand? They join together to form a memory duct ஆக மாறுகிறது, பால் நாளமாக மாறுகிறது, or memory duct. All small tubules, isn't it? Small tubules or memory tubules join together to form a common memory duct. Then the common the memory ducts slightly dilates to form a larger cavities like ducts, that is called memory ampulla. Understand? Memory ampulla, and it is connected to the lactiferous duct ன்னு சொல்லலாம், lactiferous duct. Understand? So each lactiferous ducts expands to form a larger sized structure that is called lactiferous sinus. Lactiferous sinus, isn't it? So lactiferous sinus, it acts as a reservoir. So temporarily the milk is stored in this lactiferous sinus or memory ampulla. Memory ampulla or lactiferous sinus helps for the storing of temporary storage of milk. தற்காலிகமாக இங்கே கலெக்ட் பண்ணுற மில்கானது, பாலானது இங்கே சேமிக்கப்படுகிறது இல்லையா, அந்த பால் குழிகள்னு சொல்லலாம், lactiferous sinus. Then this lactiferous sinus opens separately, understand, in the nipple. Understand? In the nipple by means of ejaculatory ducts, isn't it? So lactiferous duct or ejaculatory duct in the surface of the nipple separately. தனித்தனியாக இந்த பால் குழியிலிருந்து தனித்தனியாக என்னது lactiferous ductஆக என்ன செய்யுது, பால் நாளமாக அப்படியே நிப்பிளில் ஓப்பன் ஆகுது. ஸோ நிப்பிள் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த anterior surface. நீங்கள் நிப்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த anterior surface. இதுதான் அந்த நிப்பிள். இன் திஸ் டயக்ராமில் நீங்கள் அழகாக பார்க்கலாம். திஸ் இஸ் கால்டு நிப்பிள். ஸோ இதுதான் பால் காம்புன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, பால் காம்பு இல்லையா, பால் காம்பு, தட் இஸ் கால்டு நிப்பிள், தட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த anterior region ஆஃப் த இதில் காணப்படுகிறது நிப்பிள், isn't it? இந்த நிப்பிளில் தான் வந்து அது என்ன செய்து முடிகிறது. அண்டு ஜஸ்ட் அரவுண்ட் த நிப்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, அதை சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா அரவுண்ட் த நிப்பிள் யூ கேன் see a pigmented region. Understand? Around the nipple you can see a pigmented region, so that is called areolan pair. Understand? Just it the median, understand, variable coordinate nipple surrounded by a pigmented area called areolan pair. நிப்பிளை சுற்றி ஒரு கருமையான ஒரு பகுதி, வட்ட வடிவமான கருமையான ஒரு பகுதி இருக்குது. ஸோ இட்ஸ் highly pigmented and also it is provided with sebaceous gland, oil secreting gland, sebaceous gland, isn't it? Oil secreting gland and sebaceous gland. So this sebaceous gland secretes oily substances. It prevents the cracking of nipples. It prevents the cracking of the skin of nipple.
இந்த நிப்பிளினுடைய பால் காம்பு வந்து வெடிப்பு ஏற்படாமல் இருப்பதற்கு, கீறல்கள் ஏற்படாமல் இருப்பதை பாதுகாக்கிறது இந்த ஏரியோலா பகுதியில் காணப்படுகிற இந்த ஆயில் செக்ரீட்டிங் கிளாண்ட்ஸ். ஸோ இன் தி ஸ்ட்ரக்சர் யூ கேன் சி த கிளியராக பார்க்கலாம். திஸ் இஸ் கால்டு மில்க் செக்ரீட்டிங் லோபியூல்ஸ். திஸ் இஸ் த அடிப்போஸ் டிஷ்யூ ஆர் ஃபேட்டி டிஷ்யூ. From the alveolar regions you can see a small duct, a mammary duct, and the lobules, mammary small duct joined together to a common mammary duct, and this region, that is what இதில் வந்து கொஞ்சம் நல்ல கிளியராக தெரியுது. இதில் வந்து that is lactiferous sinus and mammary duct opens into the in this region, isn't it? அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது வேர் இட் இஸ் லொக்கேட்டட், isn't it? வேர் இட் இஸ் லொக்கேட்டட் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் த செஸ்ட் ரீஜனில் இருக்குது. ஸோ செஸ்ட் ரீஜனில் பார்த்தா திஸ் இஸ் த ரிப்ஸ் இல்லையா, விலா எலும்புகள், மார்பு எலும்பு இல்லையா, மார்பு எலும்பில் மார்பு சைடில் உள்ள விலா எலும்புகள் அதில் பார்க்கலாம். ஸோ இட் இஸ் லொக்கேட்டட் இன் த thoracic region. The mammary gland is located in the thoracic region. That is, it attached with the suspensory ligaments or the pectoral muscles. இதான் மசில்ஸ். சஸ்பென்சரி லிகமெண்ட் உங்கள் புக்கில் வந்து சஸ்பென்சரி லிகமெண்ட் வந்து இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்காங்க, அது தவறு. அது எங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கணும், இங்கே மார்க் பண்ணிடணும் இல்லையா. ஸோ திஸ் இஸ் த suspensory ligaments or the pectoral muscles for the attachment of mammary glands. Mammary glands, it is located from the second, understand, thoracic ribs to sixth thoracic ribs. ரெண்டாவது மார்பு விலா எலும்பிலிருந்து இதில் வந்து ஆறாவது விலாம்பு வரைக்கும் காணப்படுகிறது தான் அந்த மெமரி கிளாண்ட்ஸ்னு சொல்லலாம். ஃப்ரம் த செகண்டு thoracic ribs to சிக்ஸ்த்து thoracic ribs, அண்ட் ஜஸ்ட் இதுக்கு முன்னால் இருக்கிறதா இந்த பெக்டோரல் மசில்ஸ் அல்லது மார்பு தசைகள் அல்லது சஸ்பென்சரி லிகமெண்ட்ஸ், தொங்கு தசைகள் அல்லது தாங்கு தசைகள்னு கொடுக்கு. புக்கில் வந்து இங்கே குறிச்சிருக்கிறாங்க. இட் இஸ் மென்ஷன்ட் ஹியர், தட் இஸ் ராங், பட் இட் ஷுட் பி மென்ஷன்ட் ஹியர். இங்கே வரைக்கும் எதை செஞ்சு குறிக்கணும், அதை கொஞ்சம் நீங்கள் ரெக்டிஃபை பண்ணிக்காங்க, நீங்களே குறிச்சிக்கிடுங்க. சஸ்பென்சரி லிகமெண்ட்ஸ் வந்து இங்கே வரைக்கும் என்ன செய்யணும், குறிக்கணும். ஓகேயா? ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், யூ குட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இந்த பகுதியை நீங்கள் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு பார்க்கலாம். அண்ட் யூ கோ த்ரூ த புக் அண்ட் ரீட் த புக் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வெல் and study well. God bless you. Thank you very much.